تو یہ جو حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے گا۔ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ لائے گا۔ کب لائے گا؟ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ پاک موت کو فرمائے گا اے موت آ جا، اب تیرے مرنے کی باری ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حدیث کا نمبر 2849 ہے۔ آ جا، موت آ جائے گی۔ موت تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ زندگی کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، موت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، جیسے حیات اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جیسے موت آئے گی زندگی پر، جیسے موت آئے گی زندگی پر، زندگی اللہ کی مخلوق ہے تو زندگی پر موت آئے گی، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خود موت پر بھی موت آئے گی، جیسے زندگی پر موت آئے گی، بولیے ایسے ہی موت پر بھی موت آئے گی، خود موت بھی موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اللہ موت کو بھی مارے گا۔ وہ رب فرمائے گا قیامت کے دن اے موت اب تو مر جا، اب تیرے مرنے کی باری ہے۔ یہ کب ہوگا حکم موت کو مرنے کا؟ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا اے موت اب تو مر۔ اچھا، یہ منظر اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے گا، جہنمیوں کو بھی دکھائے گا، جنتیوں کو بھی دکھائے گا۔ کیوں دکھائے گا بھلا؟ اس لیے دکھائے گا تاکہ جہنمیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اب دیکھ لو میں نے موت کو بھی مار دیا ہے، اب تمہارے اوپر موت بھی نہیں آئے گی، اب تمہیں موت بھی اللہ کے عذاب سے آ کر بچا نہیں سکتی۔ اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ یہ منظر اس لیے دکھائے گا تاکہ انہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اب انہیں میری جنت کے اندر تا ابد رہنا ہے، اس جنت سے انہیں کوئی نکالے گا نہیں۔ جہنمیوں کو جہنم سے کوئی نہیں نکالے گا، جنتیوں کو جنت سے کوئی نہیں نکالے گا۔ کچھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، کچھ جہنمیوں کو۔ کون سے جہنمیوں کو نکالا جائے گا؟ جو اہل ایمان ہوں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا گناہوں کی سزا بھگت کر جائیں گے، یا جہنم میں جا کر کچھ عرصہ رہیں گے اور گناہوں کی سزا پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کام آ جائے گی، حضور کی شفاعت کام آ جائے گی، اور حضور کی شفاعت کے ذریعے وہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی کچھ سزا ان کی معاف کر دی جائے گی۔ بعضوں کو حضور کی شفاعت کام آئے گی، بعضوں کو صحابہ کی شفاعت، بعضوں کو انبیاء کی شفاعت، بعضوں کو صحابہ کی شفاعت، بعضوں کو تابعین کی شفاعت، بعضوں کو شہداء، علماء، حفاظ کی شفاعت، بعضوں کو اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کام آئے گی، اور وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کو اے موت اب تو مر، دکھائے گا یہ منظر۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو؟ کیونکہ ہر شخص نے مرتے وقت موت کا منہ دیکھا ہوگا۔ بولیے، مرتے وقت موت کا منہ دیکھا ہوگا، تو ہر شخص پکارے گا ہاں مولا ہم اسے جانتے ہیں،
इसी ने तो हमें मारा था, इसी के जरिए तो हम पर मौत आई थी, तो हम इसे जानते हैं, हम इसे पहचानते हैं, इससे हम मिल चुके हैं, हमारी इससे मुलाकात हो चुकी है, हम पहचानते हैं इसको। ये सवाल अल्लाह पाक अहले जन्नत से भी पूछेगा, यही सवाल अल्लाह पाक अहले जहन्नम से भी पूछेगा। सारे बोलेंगे मौला हम इसे जानते हैं, इसे देखा हुआ है हमने। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा ए मौत अब तू मर। जब मौत मर जाएगी तो उस वक्त फिर चीखेंगे, धाड़ेंगे, जोर जोर से रोएंगे। जहन्नमी रो तो वो पहले ही रहे होंगे, लेकिन उनकी चीखों पुकार और बढ़ जाएगी। उस चीखों पुकार के अंदर बोलिए और इजाफा हो जाए, जोर जोर से चीखना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे। उन्हें अब बात समझ आ जाएगी कि अब हम मर नहीं सकते, अब हमें मौत भी अल्लाह के अजाब से बोलिए बचा नहीं सकती। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। मर कर भी चैन न पाया, मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? रोएंगे, चीखेंगे, अब हम कहां जाएंगे? देखिए ना, दुनिया के अंदर जो शख्स इस दुनिया की तकलीफों से तंग आ जाता है वो कहता है इससे तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। ये बात सुनी होगी आपने। और बाज तो मर भी जाते हैं, गोली खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, अपने ऊपर तेजाब फेंक लेते हैं, अपने आप को आग लगा लेते हैं, किसी ट्रेन के नीचे अपना सर दे देते हैं। अगरचे खुदकुशी की मौत हराम है, मरना नहीं चाहिए क्योंकि ये हराम की मौत है, इस पर भी अल्लाह ताला अजाब देगा। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स खुदकुशी की मौत मरता है, जिस तकलीफ से वो अपने आप को मारेगा, अल्लाह ताला जब तक चाहेगा उसे वही तकलीफ आखिरत में देता रहेगा। मुसलसल वो उसे तकलीफ दी जाती रहेगी जिस तकलीफ से उसने अपने आप को मारा होगा। तो इसकी बड़ी सख्त सजा है। इस बुरे अमल से, इस हराम फेल से, इस हराम मौत से बचना चाहिए। अल्लाह मौत भी दे तो हक की मौत दे, जायज मौत आए, नाजायज मौत ना आए, गुनाह की मौत ना आए, सवाब की मौत आए और शहादत की मौत आए। तो अब तो लोग मर जाते हैं, लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम मर ही जाएं। दुनिया की सख्तियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, गुर्बत से, भूख इफलास से, दुनिया के झगड़ों से तंग आके लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। लेकिन अंदाजा तो लगाएं उन जहन्नमियों का उस वक्त क्या हाल होगा जब अल्लाह ताला मौत को भी जहन्नमियों के सामने मारेगा। अब बात को समझ पा रहे हैं? मौत को जहन्नमियों के सामने उन्हें दिखाएगा। ये मंजर देखो अपनी आंखों से और तुम्हें पता चले कि अब तुम्हें जहन्नम से कोई ताकत निकाल नहीं सकती। तुम पक्के पक्के दायमी तौर पर, अबदी तौर पर इसी जहन्नम की आग में जलोगे। जो काफिर होंगे, जिसकी मौत कुफर पे हुई होगी, वो हमेशा जहन्नम में जलेगा। और वो लोग जो जन्नती होंगे वो खुश होंगे। उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि अब हमें जन्नत से कोई निकाल नहीं सकता। अब हमें जन्नत से कोई निकाल नहीं सकता। अब जन्नत के अंदर हम हमेशा रहेंगे, यहां से निकाले नहीं जाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बात बयान फरमा के, ये जो आयत अभी मैं पढ़ रहा था, हुजूर ने यही आयत पढ़ी, ये सारी हदीस पाक बयान करके। व अनज़िरहुम यौमल हसरती, अल्लाह पाक अपने नबी को फरमाता है, ए नबी आप इन्हें डराइए हसरत और नदामत के दिन से। यौमल हसरा, आप इन्हें यौमल हसरत से डराएं। इज़ कुदियल अमरु, जब फैसले हो जाएंगे। क्या मतलब फैसले हो जाएंगे? जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे। जब सारे फैसले हो जाएंगे, उस दिन की हसरत से आप इन्हें डराएं। उस दिन फिर सिर्फ हसरत ही रह जाएगी, इंसान कर कुछ भी नहीं सकेगा। वो दारुल जज़ा है,